नमस्कार आमे आजी ओडिशा इतिहासर एक एमती समय भितरकू जीवा जोठी प्रथम थर पई स्वाधीनतार स्वप्न माने केवल किछि नेतांक भितरे सीमित न रही साधारण लोकंक पाखरे पहुंचिला। हाँ एकदम एहा एक प्रकारर जनजागरणर आरंभ थिला। आम पाखरे जो ऐतिहासिक तथ्य आउ लेखा सबु अछि सेगुडिक मुख्यतः 1905 रु 1909 भितरे ओडिशारे चलीथिबा स्वदेशी आंदोलन उपरे केंद्रित। आमर उद्देश्य होउछि एई घटनागुड़िक केवल तारीख आउ ना हिसाबरे न देखि एहार गभीरताकू बुझिबा। बिल्कुल केमिति गोटिए सरकारी निष्पत्तिर विरोध ओडिशारे एक नुआ राजनैतिक अर्थनैतिक आउ आपण कहिपारिबे सामाजिक चेतना जन्म देला ताहा ही आमे आजी खोजिबा। ठीक अछि तेबे चालंतु आरंभ करिबा। एते बड़ आंदोलनर निया प्रकृतरे लागिला केउठु एहार आरंभ केमिति हेला? देखंतु एहार आरंभ हेला गोटे बहुत बड़ राजनैतिक निष्पत्तिरु। 1905 मसियारे ब्रिटिश सरकार बंगोकू दुई भाग करेदेवा पई घोषणा कले। अच्छा सेमाने जुक्ति देले जे एहा केवल प्रशासनिक सुविधा पई करा जाउछि किंतु एहा पछर प्रकृत उद्देश्य थिला बहुत गभीर। ताहा क्वां? सेतेबेले बंग थिला भारतीय जातीयतावादर कहिबाकू गले एक प्रकारर केंद्र। तेणु हिंदू आ मुसलमानक भितरे विभेद सृष्टि करी एही जातीयतावादी आंदोलनकू दुर्बल करिबा ही थिला तांकर मूल लक्ष्य। माने भाग करो ओ शासन करो नीति। एकदम एहा थिला सेही नीतिर एक स्पष्ट उदाहरण। तेबे एहा केवल गोटे राज्यर विभाजन नथिला, एहा लोकंकू भांगिबर एक चेष्टा थिला। एहार प्रतिक्रिया केमिति आसिला? प्रतिक्रिया बहुत शक्तिशाली थिला। लोके बुझी पारिले जे एहा केवल बंग उपरे आक्रमण नुहे बरं समग्र भारतीय एकता उपरे आक्रमण। एहार जवाबरे जो आंदोलन आरंभ हेला तार ना थिला स्वदेशी आंदोलन। एहार दुईटी मुख्य अंग थिला। प्रथमटी हेला वर्जन बा बॉयकट, विदेशी जिनसर वर्जन। हाँ केवल जिनस नुहे ब्रिटिश सामग्री सरकारी स्कूल कॉलेज एपरिक अदालतकू भी वर्जन करिबा। आउ द्वितीयटी थिला स्वदेशी अर्थात निज देशरे तयारी जिनसकू आपणैबा। अच्छा एहे आंदोलनर निया बंगरू बाहारी खूब शीघ्र ओडिशारे पहुंचीगला। आउ एइठु ही ओडिशा प्रथम थर पई एक संगठित जातीय संग्रामरे सामिल हेला। एइठी कथाटा आहुरी मजादार लागुछि। एही जो स्वदेशी भावना एहा ओडिशार साधारण लोकंक पाखरे पहुंचिला किमिति? कारण सेतेबेले तो आजिकाली भली मीडिया किछि नथिला। ठीक कहले एथिपाई सभा समिति ही थिला सबुठु बड़ माध्यम। कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर भली सहररे बड़ बड़ प्रतिवाद सभा माना आयोजन करागला। एही सभागुड़िक केवल भाषण दबा पाई नथिला, एहा थिला लोकंकु एकाठी करिवार सेमानंकु राजनैतिक भावे सचेतन करिवार एक मंच। लोकंक भितरे उत्साह सृष्टि करिवा पई। हाँ एक नुआ उत्साह आउ आत्मविश्वास सृष्टि कला। आम पाखरे थिबा तथ्य अनुसारे 20 अगस्त 1905 रे कटक रे गोटे बहुत बड़ सभा होइथिला। एही सभार कोन विशेषत्व थिला? हाँ सेही दिन कटक म्युनिसिपालिटी हॉल रे जो सभा हेला ताहा ओडिशारे स्वदेशी आंदोलनर मूलदुआ पकाइथिला कहले भूल हेबनी। आउ एठारे जहा सबुठु आकर्षणीय ताहा हेउछि एहार नेतृत्व। किए नेतृत्व नेथिले? एही सभार अध्यक्षता करिथिले बाबू जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस माने नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କ बापा? मते लागुछि एठी गोटे गभीर कथा लुचि रहिछि। किमिति? देखंतु जणे एत्ते बड़ सरकारी वकील जे कि ब्रिटिश व्यवस्थार एक अंश से काहींकि सरकारଙ୍କ विरुद्धरे एक प्रतिवाद सभार नेतृत्व नेबे एहा कोन सुचाउछि? आपण एकदम ठीक कथा धरिछंती। एहा सुचाउछि जे एही आंदोलन केवल किछि छात्र बा युवकंकर नथिला। अच्छा जानकीनाथ बोसଙ୍କ भଳି जणे प्रतिष्ठित व्यक्ति एहार नेतृत्व नेबार अर्थ हेला ओडिशार शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज एहाकू पूरा समर्थन करुथिला। एहा आंदोलनकू एक प्रकारर वैधता एवं गंभीरता देला। आउ सेही सभा परे जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर एवं धीरेन्द्रनाथ चौधरीଙ୍କ भଳି नेतामाने सारा ओडिशारे स्वदेशीर वार्ता प्रचार कले। अच्छा लोकंक पाखरे ए वार्ता पहुंचाइबारे से समयर खबर कागजर किछि भूमिका थिला कि? निश्चित भावरे सेतेबेलार प्रमुख ओडिया खबर कागज उत्कल दीपिका एक प्रकारर मुखपत्र पाल्टी जाइथिला।
ଆଚ୍ଛା। ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲା। ତାର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା। ହଁ, ତାର ଲେଖା ପଢ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ଆଦର୍ଶ କେବଳ କଥାରେ ରହିଗଲା ନା ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ମିଲ୍ ଲୁଗା ବର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କାମ ପାଇଲେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ବାଣପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୁଗା ନଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଣାକାରମାନେ ପୁଣିଥରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାନ୍ଧ କଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ? ହଁ, ଯାହା ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମିଲ୍ ଲୁଗା ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ତନ୍ତଶାଳାରେ ଲଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ବାଃ! ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀରେ ବି ଦେଖାଗଲା? ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପିନ୍ଧିବା ଏକ ଫ୍ୟାଶନ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଗଲା କି? ଏକଦମ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେହି ସମୟରେ ଧନୀ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଏବଂ ମଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୌରବ ମନେକଲେ। ତେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଜାତୀୟତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା। ବିଲକୁଲ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ମାନବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କିଣୁଥିଲେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେସବୁ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ। ଠିକ୍। ସେତେବେଳର ନେତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନୂଆ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନସିକତାକୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ସେମାନେ ଏକଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠାରୁ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନେତାମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିରାଣୀ ତିଆରି କରୁଛି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାଗରିକ ନୁହେଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ 1909ରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ନାଁଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆହୁରି ବି ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏତେ ଖାସ୍ କାହିଁକି ଥିଲା? ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଆଚ୍ଛା। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଯାଉ ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ, ସାମାଜିକ ସେବା ଏବଂ ସମାନତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଛ ଛାଇରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଦିଗ ଥିଲା ସାମାଜିକ ସମାନତା। ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। କେମିତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ? କଥା କ'ଣ କି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସମାଜ ଜାତିପ୍ରଥାରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଥାକଥିତ ନିମ୍ନ ଜାତିର ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଓହୋ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ବସି ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ତ ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସ୍କୁଲ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୂପରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ।
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି। 1905ରେ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଲା। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଏହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନେତାମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଠିକ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସେହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଫଳ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଏହାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଏକଦମ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଆଣିଲା, ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖାଇଲା। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ରିହର୍ସଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ କଥା କହୁଛୁ, ଏହାର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ହଁ ତ, ଲାଗୁଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ବି ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ସେହି ଗତି ବଜାୟ ରଖିପାରିଲେ କି? ନା ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଚାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କେମିତି କିଛି ପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ପୁରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ? କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଚାକିରି, ପାଠପଢ଼ା ସବୁକିଛିକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି 1919ରୁ 1922 ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କେବଳ ଘଟଣା ଭଳିରେ ତାଲିକା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ୍ଭକୁ ତା ପଛର କାରଣ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ହଁ, ସେଇଟା, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ସେସବୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣବିପ୍ଳବର ନିଆଁ ଜଳିଲା କେମିତି? ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ସମୟଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏଇଟା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ରାଉଲଟ ଆକ୍ଟ ଭଳି ଆଇନ, ହଁ, ଦମନକାରୀ ଆଇନ ସବୁ ଏସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ବାରୁଦ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲା। ବାସ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ ସେଥିରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅସହଯୋଗର ମୂଳ କଥା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୋର୍ଟ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। କିନ୍ତୁ କହିବା ସହଜ, କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରମାନେ। ହଁ, ଏଠି କଥାଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଏକଦମ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଧର୍ମଘଟ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୁଆ ଖେଳିବା।
ବାପରେ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଅଫିସର ହବ, ଓକିଲ ହବ। ହୁଁ। ତା ପାଇଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ନିଜର ପୁରା କେରିୟରକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବା। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସ୍ୱରାଜର ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଲାନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ବି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି, ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରୁ ଅଛି, ହଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା କେବଳ ସେହି ପରିବାରରେ ରହୁନି। ପୁରା ସମାଜକୁ ଏକ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଏହା ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ଆଧାର ତିଆରି କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଖାଲି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲାନି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବର୍ଗ ମାନେ ଓକିଲ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲା। ଆମ ଉତ୍ସ କହୁଛି ବହୁତ ସଫଳ ଓକିଲ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇସ୍ତିଫା ଦେଇଦେଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ମୂଳଦ୍ୱାରକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଲୋକମାନେ, ହଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନାରା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଦମ୍ ଅଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇବାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା। ଏକଦମ। ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଉଦାହରଣ ତ ଆହୁରି ଚମକପ୍ରଦ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। କିଭଳି ଆଦର୍ଶ! କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ଏତେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ମାନେ ହଠାତ୍ ସମ୍ଭବ ହେଲା? ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା? ନା ନା, ଏହା ହଠାତ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ 2 ଦଶନ୍ଧିର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ମୂଳଦୁଆ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, 1903ରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ, ତାପରେ 1905ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ହଁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା। ହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ୍। ଏହା ତ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା? ଏଟା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ସଂଗଠନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବା ଶିଖାଇଥିଲା। ସାମୂହିକ ଦାବି ରଖିବା, ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାମ କରିବା, ଏହି କଳାଟା ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲେ। ବୁଝିଲି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସେଇଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କାମରେ ଆସିଲା। ଏକଦମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସେୟା ଥିଲା। ଓହୋ, ତେବେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଳି କାମ କଲା। ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଆମ ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୁବବାହିନୀ। ସେମାନେ ପିକେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ହଁ, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆଉ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, ଲୋକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି। ବିଲକୁଲ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାରୁଦରେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସରଳ ଭାଷା, ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ
ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦୁବିଧାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ମିଳିଲା। ନୂଆ ଗତି ଏବଂ ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବି କାମ କରୁଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। 1919ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ, ତାର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ସମାଜ କେବଳ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ନଥିଲା, ସେଟା ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ସେବକ ଭଳି ପତ୍ରିକା ବି ଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ସେ ସମୟର ପରିବେଶକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜ ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଘରେ ଘରେ ସମାଜ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଚା ଖଟିରେ ସେଇ ଲେଖାକୁ ନେଇ ତର୍କ ହେଉଛି। ଠିକ୍। ଏହି ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ବର୍ଜନ କରିବାର କାରଣ ବୁଝାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ସୂଚନାର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏସବୁ ଟିକେ କଟକର କଲେଜ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ପୁରୀର ଓକିଲଙ୍କ କଥା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ତ ସହରୀ କାହାଣୀ। ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଡାକରା ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି? ସେମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ସତରେ? ହଁ, ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି 1922ର କନିକା କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କନିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଏକଦମ। କନିକା ବିଦ୍ରୋହ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ହଟାଇବା ନଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି। ଓହୋ। କନିକାର ରାଜା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶି କର ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀରାଜ ଆସିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜମିଦାରୀ ଶୋଷଣ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁର ସାମଗ୍ରିକ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1919ରୁ 1922 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହାସଲ କଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କଲା। ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲାନି। ନା, ଛାତ୍ର, ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମତ ଶାସକ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 1922ରେ ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ତେବେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ବେକାର ଗଲା? ତାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଦୌ ବେକାର ଯାଇନି। ଯଦିଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଲା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କଲା। ଜେଲ ଯିବା, ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇବା, ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ଆଉ ଡରିଲେନି। ବରଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏକଦମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେମିତିକି 1930ର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ହଁ, ସେସବୁ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ହଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ଓକିଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ସମାଜର ଭୂମିକା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗସ୍ତ, କନିକା ବିଦ୍ରୋହ, ଏସବୁ ମିଶି ଏକ ଏପରି ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହାକୁ ଅଟକାଇବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହସ, ସଂଗଠନ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରହିଗଲା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ଓକିଲମାନଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର, ଶିକ୍ଷା ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ସେହି ହତାଶା, ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଅନୁଭବ, ତାକୁ ସେମାନେ କିପରି ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ? ଆଉ ସେହି କଠିନ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଉ ଲମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିପରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ।